ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ሞሽን ኤንድ ስትሬት ላይን የሚለው ቶፒክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ሌሎች ሰብ ቶፒኮች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዩኒፎርም ሞሽን የሚል አለ። ኔክስት ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን፣ ዴን ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የሚል አለ። And equation of uniformly accelerated motion, and finally relative velocity in one dimension የሚሉ ሰብ ቶፒኮች አሉን ማለት ነው በዚህ ዩኒት ውስጥ። ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ወደ ዕለቱ ትምህርት ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ወደ ዕለቱ ትምህርት እንገባለን። የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ ዩኒፎርም ሞሽን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሞሽን ከዚህ ቀደም 7ኛ ክፍል ለመዳሰስ ሞክረናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ሰፋ ባለ መልኩ እንወያያለን እንማማራለን ማለት ነው። the first topic is uniform motion. Uniform motion ማለት ነው the motion of an object moving at a steady speed in a straight line ማለት ነው። በስትሬት ላይን በዩኒፎርም ቬሎሲቲ ወይም ስፒድ ሙቭ ማድረግ which is called uniform motion እንለዋለን ማለት ነው። what is a uniform motion ይለናል እዚህ ጋር። In order to understand the motion there are several key terms we need to understand. Uniform motion refers to an object moving at steady speed in a straight line. በስትሬት ላይን መሆን አለበት። ኦብጀክቱ ሙቭ የሚያደርገው ስቴዲ ስፒድ ነው። ስቴዲ ስፒድ ሚንስ ኮንስታንት ስፒድ። አንድ ኦብጀክት በኮንስታንት ስፒድ የሚጓዝ ከሆነ and in a straight line ከሆነ the motion is said to be uniform. If it speeds up or slowing down or if it changes its direction then the motion is not uniform motion. እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ዩኒፎርም ሞሽን አንለውም። ራዘር ምንድነው ልንለው የምንችል አክሰለሬትድ ሞሽን or decelerated motion ነው ልንለው የምንችለው ማለት ነው። For example, could be ለምሳሌ a bus driving at a steady speed which is 100 km/h along a straight road. This bus is said to be in a uniform motion እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ መኪና እንግዲህ ወይም ይሄ ባስ በ100 km/h እየተጓዘ ከሆነ the bus motion is said to be uniform እንለዋለን ማለት ነው። Okay, then there is a distance and displacement. By the way, distance and displacement is a length and measured by meter and have the same unit. But distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity. Look this diagram. From A to B, the displacement is this dot line. ይህ የምታዩት ዲስፕሌስመንት ነው። ቬክተር ስለሆነ አሮ አለው። ኦኬ ከዚህ ወይም the shortest distance የምንለው ማለት ነው ባጭሩ ዲስፕሌስመንት ማለት። ዲስታንስ የምንለው ግን ከዚህ ተነስተን እንደዚህ ሄደን እንደዚህ መጣን ወደዚህ እያል የምንሄደው ቶታል ሌንግዙ which is called distance እንለዋለን ማለት ነው። Here in the north direction ጠቁማል which is ለምሳሌ ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ የሆነ ርቀት አለው which is a displacement because it has an arrow. አሮ ስላለው ምን እንለዋለን ማለት ነው? ዲስፕሌስመንት እንለዋለን ማለት ነው። the difference between distance and displacement for a journey የሚለን እንግዲህ ይሄንን ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ዲስፕሌስመንት ነው። ከዚህ እንደዚህ ብለን የምንሄድ ከሆነ ግን ዲስታንስ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ imagine a person travels from A to B following the black line. ይህም black line ተከትሎ ሄደ። They would travel a distance of 30 km. This is how far they have actually traveled. እንግዲህ ከዚህ 32 ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት ይኖረዋል። ነገር ግን ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ 32 ሊሆን አይችልም ማለት ነው። እንደውም ይላል 12 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ወደ ኢስት ዳይሬክሽን የተጓዙ ነው ይላል።
ልዩነቱን አይታችሁታል። በ32 ኪሎ ሜትር እና በ12 ኪሎ ሜትር መካከል ያለውን ዲፈረንስ ይዩት። በዲስታንስ ጊዜ ምንም አይነት ዳይሬክሽን አልተጠቀምንም፣ ግን በዲስፕሌስመንት ጊዜ 12 ኪሎ ሜትር in the east direction ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት የሚያመሳስላቸው ሁለቱም ሜዥር የሚደረጉት ወይም ኤስአይ ዩኒታቸው ሜትር ነው። but there are some non-SI units like ኪሎሜትር፣ ሚሊሜትር፣ ሴንቲሜትር የሚባሉ መለኪያዎች አሉት። ሁለቱም ከሌንግዝ ውስጥ ነው የሚመደቡት። ዲፈረንሳቸው ግን አንዱ ስኬላር ነው፣ አንዱ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። so the distance with direction is displacement and displacement is the shortest way ብለን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ስፒድ ኤንድ ቬሎሲቲ። እነዚህም አሁን ሁለት ተርሞች ተመሳሳይ ነው የሚመስሉት። ልክ ፍጥነትና ምንድነው የሚባለው? ቶሎታ። ስፒድ ፍጥነት፣ ቬሎሲቲ ቶሎታ ይባላል። so those two terms have the same SI unit which is meter per second ነው። በሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚለኩት። ነገር ግን ስፒድ ስካላር ኳንቲቲ ሲሆን ቬሎሲቲ ደግሞ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። the difference between distance and displacement are even more important when calculating average speed and average velocity calculate ስናደርግ እዩ። ለምሳሌ average speed calculate ሲደረግ distance traveled divided by time taken ብለን ነው calculate እንዳደረገው። whereas average velocity can be calculated using displacement over time taken. So velocity has a direct relation with displacement, whereas speed has a direct relation with distance. እንግዲህ ዲስታንስ እና ስፒድ ነው የሚገናኙት፣ ዲስፕሌስመንት እና ቬሎሲቲ ነው የሚገናኙት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስፒድ ዳይሬክሽን የለውም። ቬሎሲቲ has a direction because it's a vector quantity ነው የሚለን እዚህ ጋር ያለው ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ፊገር 2.1 ፊገር 2.1 ማለት የት ነው? እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይለናል? ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንቱን አውቀናል። እዚህ ፊገር ላይ ዲስፕሌስመንቱ ስንት ነው? 12 ኪሎ ሜትር and ዲስታንሱ 32 ኪሎ ሜትር ተብለናል። ለ6 ሰዓታት ያክል ቢጓዝ ነው የሚለን። 6 ሰዓት ያክል ቢፈጅበት that is the time taken. So the average speed is 32 kilometer divided by 6 kilometer which is around 5.3 kilometer per hour ያክል ስፒድ ይኖረዋል ማለት ነው። whereas the velocity is the displacement divided by the time taken which is 12 kilometer in this direction divided by 6 hour. So 2 kilometer per hour due to east ብለን ቬሎሲቲውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ the difference between average speed and average velocity can be seen clearly in this simple calculation. ያ ማለት ነው የተጠቀሙት ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ነው ፕላስ ቱ ዛት ዳይሬክሽን ተጠቅሟል ማለት ነው። አንደኛው አልተጠቀመም ማለት ነው። ኦኬ and the other is average speed and average velocity. It's important to stress that these are averages. At different time a person could have been traveling faster or slower than their average speed. Think about a bus ride from one city to another. The journey may be 200 kilometers long and take 4 hours. This would give an average speed of 50 kilometers per hour. That means 200 divided by 4 hours, so it will be 50 kilometers per hour. And looking at the journey in more detail, we might find on a main road that the bus travel at 100 kilometers per hour, but in a city it may have to travel much slower, perhaps 30 kilometers per hour. Also, being the bus, it has to be stopped to pick up a person, or its speed is then 0 kilometers per hour. The bus is very rarely travel at 50 kilometers per hour. እንግዲህ ምንድነው የሚለን የሆነ ባስ በ100 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ሊጓዝ ይችላል።
ስሎወር አድርጎ ደግሞ በ30 ኪሎ ሜትር ሊጓዝ ይችላል። ኢቭን ሰዎችን ለማውረድ ስቶፕ ሊያደርግ ይችላል። ያ ማለት 0 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ሊኖረው ይችላል። ኦኬ ሶ ዘ ባስ ኢዝ ቬሪ ሬርሊ ትራቭሊንግ አት አሁን ባሱ እንግዲህ በ50 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ላይ ጓዝ ይችላል ማለት ነው። So average speed and average velocity are useful, but they do not leave out a great deal of information about the nature of the journey ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ most of the time እዚህ ላይ አልተገለጸም ይሆናል እንጂ average velocity and average speed can be calculated as change in s over change in time ያ ማለት ምን ማለት ነው? አቨሬጅ ቬሎሲቲ ለማስላት change in displacement divided by time taken ነው። አቨሬጅ ስፒድን ካልኩሌት ለማድረግ ደግሞ change in distance divided by the time taken ማለት ነው። So we have to use a change. So finally the value becomes average. average ማለት እንግዲህ ስፒድ አፕ የሚያደርጋል፣ ስሎ ዳውን ያደርጋል፣ ስቶፕም ሊያደርግ ይችላል። ግን average value ምን እንለዋለን? አቨሬጅ ስፒድ ወይም አቨሬጅ ቬሎሲቲ ልንለው እንችላለን። ወይም ደግሞ ታይም ቴክን ሳይሰጥ ወይም የፈጀው ሰዓት ሳይሰጥ ቀርቶ ኢኒሻል እና ፋይናል ቬሎሲቲ ወይም ዲስታንስ ተሰጥቶ አቨሬጁን እንዴት እንፈልጋለን ከተባለ ኢኒሻል እና ፋይናል ስፒዱን ደምረን ለሁለት ማካፈል፣ ቬሎሲቲውንም እንደዛው። ስለዚህ that kind of speed or velocity is known as average speed or average velocity እንለዋለን ማለት ነው። Then next, instantaneous speed and instantaneous velocity. Instantaneous speed means a speed at a given instant in time. At a given instant or simply at a given point. Instantaneous velocity also the same, the velocity at a given instant in time. So, in an alternative, the term instantaneous speed and instantaneous velocity are used. In the case of instantaneous velocity, this refers to the velocity at any given instant in time. Okay, instantaneous velocity is often changing. Instantaneous velocity is often changing. This might be due to the object getting faster, get slower, or even changing direction. So instantaneous velocity ምን ሊያደርግ ይችላል? ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል። ቼንጅ የሚያደርገው ደግሞ በምንድን ነው? ፋስተር ስለሚሆን፣ ስሎወር ስለሚሆን እና ዳይሬክሽኑን ቼንጅ ስለሚያደርግ ማለት ነው። This is because velocity is a vector quantity. So if the direction changes, so does the velocity. Okay, ዳይሬክሽኑ ቼንጅ የሚደረግ ከሆነ ወይም ስሎው ዳውን ስፒድ አፕ የሚያደርግ ከሆነ ቬሎሲቲውም አብሮ ምን አደረገ ማለት ነው? ቼንጅ ያደረገ ማለት ነው። An extreme example of this is an object goes around a circle at a steady speed. Here, the speed of the object is constant, but its velocity is always changing. Because ምን እያደረገ ነው? ሰርኩላር እየተጓዘ ስለሆነ ቬሎሲቲው ምን ይላል ማለት ነው? ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። If an object traveling with a uniform motion, then the instantaneous velocity or speed remains the same. Okay, in a straight line ከሆነ የሚጓዘው ምን ይሆናል ማለት ነው? the same ነው የሚሆነው ማለት ነው። So summarize ስናደርገው uniform motion is when an object travels at a constant or a steady speed in a straight line እንላለን። and distance is scalar quantity whereas displacement is a vector quantity ነው። that means magnitude and direction አለው ማለት ነው። በሌላ በኩል average speed is equals to distance traveled divided by time taken እንላለን። and average velocity displacement over time taken ነው። instantaneous velocity is the velocity at any given instant of time ነው ማለት ነው። Then the second topic is uniformly accelerated motion. What is acceleration? Acceleration ምንድን ነው? ሽምጠጣ ይባላል። ሽምጠጣ ምንድን ነው? The term acceleration has a very specific definition, which is the rate of change of velocity. That means the velocity or
change of velocity over time ማለት ነው። rate አለ ማለት there is a time there. This means that whenever an object's velocity changing, it is accelerating. velocity changes ታደረገ ድረስ either speed up or slow down እስካደረገ ድረስ acceleration አለ ማለት ነው። speed up ከሆነ accelerated, slow down ከሆነ decelerated እንለዋለን ማለት ነው ያንን ኦብጀክት። ኦኬ so the faster the velocity change, the greater the acceleration. The acceleration is the change in velocity per unit time ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ velocity በከፍተኛ ሁኔታ change ካለው change in velocity increase አደረገ ማለት acceleration increase አደረገ ማለት ነው። It is important to note that it is a change in velocity, not a change in speed. A change in velocity might be change in velocity. That means if there is a change in velocity change አለ ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ it gets faster or gets slower or change direction. ሶስት ነገር ነው የሚከሰተው ማለት ነው velocity change ሲያደርግ። አንደኛው speed up ይሆናል ማለት ነው getting faster ማለት ነው። slower ስፒዱ ይቀንሳል and change direction ይፈጠራል ማለት ነው። So it's possible to travel at a constant speed, but with a changing velocity. For example, any object moving at a steady speed in a circular or in a circle must be accelerating even though its speed is not changing. ስፒዱ ቼንጅ ቢያደርግም ቬሎሲቲው ቼንጅ እያደረገ ስለሆነ acceleration አለ ማለት ነው። This is because when an object moves in a circle, there is a change in direction, and this means that the velocity must be changing. If the velocity is changing, the object or that material or that body is accelerating. Okay? ስለዚህ ዳይሬክሽን ቼንጅ አለ ማለት ቬሎሲቲ ቼንጅ አለ ማለት ነው። ቬሎሲቲ ቼንጅ አለ ማለት ደግሞ አክሰለሬሽን አለ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። So the earth follows a nearly perfect squaring orbit. It travels at a fairly steady speed of around 30,000 meters per second, but its velocity is always changing. So velocity always change ካለ ደግሞ acceleration አለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በ30,000 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው መሬት እንግዲህ ኦርቢቷን እንትን የምትሽከረከረው ማለት ነው። ስለዚህ ሽክርክሪት አለ ማለት ምን ማለት ነው? ቬሎሲቲ ቼንጅ አለ ማለት ነው። ቬሎሲቲ ቼንጅ አለ ማለት ደግሞ acceleration ቼንጅ አለ ማለት ነው። So acceleration of an object depends on the force acting on it. ምክንያቱም ከፎርስ ጋር ለምንድነው ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ያለው? force is equal to mass times acceleration ስለሆነ ማለት ነው። If these forces do not change, then the acceleration of the object does not change. ፎርሱ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ acceleration ቼንጅ ያደርግ ማለት ነው። So uniform acceleration refers to a situation where the acceleration of an object remains constant. ያ ማለት ባጭሩ acceleration constant ነው የምንለው መጀመሪያ acceleration changing velocity over t ነው። changing velocity የምንለው ነገር constant ሲሆን ነው። ለምሳሌ final velocity minus initial velocity always the same value ከመጣ that object is an a uniform acceleration ነው ማለት ነው። ወይም acceleration constant ነው ማለት ነው የሚለን እንግዲህ እዚህ ጋር what does it mean 8 meter per second square? 8 meter per second square ማለት ነው። acceleration has a strange unit. እንግዲህ የአክሰለሬሽን ዩኒት ድራይቭ የተደረገ ነው። ምክንያቱም ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ስለሆነ ከሌንግዝ እና ከታይም የመጣ ነው ይሄ ዩኒት። ኦኬ መጀመሪያ እዚህ ላይ velocity is usually measured in meter per second and as acceleration is a change in velocity per second ስለሆነ acceleration measure የሚደረገው ሜትር per second ነው or simply meter per second square ማለት ነው።
So an acceleration of 8 meters per second square means an object will be increasing its velocity by 8 meters per second every single second. አስባችሁታል? በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ይጨምራል ማለት ነው ቬሎሲቲው። ለምሳሌ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ከኢኒሻል ፖይንት ተነስቶ የሆነ ኦብጀክት ሙቭ ሲያደርግ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ተጓዘ። በሁለተኛው ስፒዱ ምን ያክል ነው ማለት ነው? ወይም ቬሎሲቲው 16 ነው። ከዛ ስንት 24 እያለ ስፒዱ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ግራቪቲ 9.81 ወይም ሲጠጋጋ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ያ ማለት አንድ ኦብጀክት ከሆነ ከፍታ ወደ መሬት ሲወድቅ በእያንዳንዷ ሰከንድ 9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል ስፒድ እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አሁን ከሆነ ከፍታ ቦታ ወደ መሬት ቢወድቅ የሆነ አካል ምን ይሆናል ማለት ነው? ስፒዱ በ9.81 እየጨመረ ሄድና ወደ መሬት ሲጠጋ ከፍተኛ የሆነ ስፒድ እየያዘ ይመጣል ማለት ነው። ሶ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት እንግዲህ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ በእያንዳንዷ ሰከንድ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከ2 ሰከንድ በኋላ 16 ከ3 ሰከንድ በኋላ 24 ሜትር ፐር ሰከንድ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። አልተርኔቲቭሊ አን አክሰለሬሽን ኦፍ ኔጌቲቭ 9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ደግሞ ማለት ነው የሚቀንሰው ነገር አለ ማለት ነው። ደግሞ this means the velocity decreases by 9 meter per second every single second. Imagine an object initially travel በ45 ቢጓዝ በ45 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ ቢሆን and it decelerated at -9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቢሆን በሁለተኛው ሰከንድ መጀመሪያ after 1 ሰከንድ ምን ይሆናል? 36 ይሆናል። after 2 ሰከንድ 27 ይሆናል። after 3 ሰከንድ 18 after 4 ሰከንድ 9 እያለ ከ5 ሰከንድ በኋላ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ኔጌቲቭ 9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እና 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት እንግዲህ ትርጓሜ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኔክስት acceleration calculation. How to calculate an acceleration of a body? So acceleration means changing velocity over time taken. For example, a car going from 10 meter per second to 30 meter per second in 4 seconds. Acceleration means changing velocity over time taken ስለሆነ the changing velocity means 30 meter per second divided minus 10 meter per second which is 20 meter per second ይሆናል የሁለቱ ዲፍረንስ divided by 4 second. Look, so 30 minus 10 which is 20 over 4 which is 5 meter per second square ይሆናል ማለት ነው። It is a positive number as the car's velocity is increasing from 10 to 30. አያችሁ ከ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለሆነ መኪናው እየተጓዘ ያለበት ፍጥነት ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ነው ያለው። So it is velocity increased by 5 meter per second every second. በእያንዳንዱ ሰከንድ በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይጨምራል ማለት ነው። So what about some cars braking to stop ቢያደርግስ? ስቶፕ ለማድረግ ቢሞክርስ? ሴም ካር አሁን ሌላኛ ካር ስቶፕ ለማድረግ ቢሆን it goes from 30 to 0 meter per second ወይም ስቶፕ ቢያደርግ in 10 second what is acceleration? Look አሁን 30 ሲቀነስ 0 ሲቀነስ 30 ነው የምናደርገው ሲካፈል ለ10 which is ስንት ይሆናል? 3 አይደለም 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። እዩት 0 ሲቀነስ 30 over 10 which is negative 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ምን ማለት ነው? It is a negative number because the car's velocity decelerate እያደረገ ስለሆነ from 30 to 0 ስለሆነ its velocity decreased by 3 meter per second every second until it comes to rest. እስቲቆም ድረስ እንግዲህ በእያንዳንዱ ሰከንድ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀነሰ ይመጣና ከ10 ሰከንድ በኋላ ምን ያደርጋል? ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ እሱን ነው የሚለን እንግዲህ a more complex problem might involve calculating the original velocity of an object.
ለምሳሌ an aircraft accelerated at 10 meters per second square for 15 seconds ለ15 ሰከንዳት ለሰከንዶች ያክል እንግዲህ አንድ ኤርክራፍት በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ አክሰለሬት እያደረገ ነው። ያ ማለት በእያንዳንዱ ሰከንድ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒዱን እየጨመረ ነው ማለት ነው። 15 ሰከንድ ያክል። So its final velocity is 320 ይሆናል ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ። ኦኬ ፋይንድ ማለት ፋይናሉ ይሄ ቢሆን ማለት ነው። ኤክስኪውዝ ሚ ይሄ ቢሆን አሁን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬሽኑ ነው። ታይሙ 15 ሰከንድ ቢሆን ፋይናል ቬሎሲቲው ደግሞ 320 ላይ ቢደርስ ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ስንት ነበረ? ኦኬ ፋይንድ ኢትስ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ቢፎር ኢት አክሰለሬት ነው የሚለው። ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ስንት ነበረ? እንግዲህ ቼንጂንግ ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ኢዝ ኢኳል ቱ አክሰለሬሽን ነው። ሶ መተካካት ነው እንግዲህ ይሄን ያለውን አቨሬጅ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ቴክን which is equals to አቨሬጅ ቬሎሲቲ ነው። ሶ 10 ሲባዛ በ15 150 ነው። 150 is equal to ቼንጂንግ ቬሎሲቲ። ቼንጂንግ ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ 320 ሲቀነስ ኢኒሺያሉ የማይታወቀው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንተካው 150 እኩል ነው 320 ሲቀነስ አንነው ብንለው ከ320 ሲቀነስ 150 ስንት ነው? 57 ኦልሞስት 70 170 ማለት ነው። ሶ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ቼንጂንግ ቬሎሲቲ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ኢኳል 320 ሲቀነስ 150 170 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ኢኒሺያል ቬሎሲቲ አክሰለሬት ከማድረጉ በፊት እንግዲህ ከ170 ተነስቶ ነው አክሰለሬት እያደረገ 320 ሜትር ፐር ሰከንድ ላይ እየደረሰ ማለት ነው። ሶ አክሰለሬሽን is defined as the rate of change in velocity. Acceleration is measured in meter per second square, and when an object is uniformly accelerated, its acceleration remain constant. Uniformly accelerated ከሆነ ምንድነው የምንለው? አክሰለሬሽኑ remain constant ነው። ዩኒፎርም ሞሽን ካልነው ደግሞ አክሰለሬሽኑ ምንድነው? ዜሮ ነው። ያ ማለት ነው ቬሎሲቲ ኮንስታንት ሆነ ማለት ነው። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ተተባለ ግን አክሰለሬሽኑ ነው ዩኒፎርም ማለት ነው። ኦኬ Next, graphical description of uniform accelerated motion. So, motion graphs. Average velocity can only tell us a certain amount of information. Average velocity እንግዲህ certain amount of information ብቻ ነው የሚገልጽልን. If we need more detail, then a motion graph are used. In order to determine instantaneous velocity, we can plot a displacement time graph. አሁን displacement time graphን plot ስናደርግ ወይም draw ስናደርግ ምን ይገልጽልናል? Instantaneous velocity. That means a velocity at a given instant time ማለት ነው። So, a graph is a useful way of showing how something has moved. To draw a graph, we need information about the object's displacement in different time. ያስፈልገናል ማለት ነው ኢንፎርሜሽን እንግዲህ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢንፎርሜሽኑ አለ በቴብል የተሰጠ ኢንፎርሜሽን that means ዲስፕሌስመንቱ 0 ሲሆን ታይሙም 0 ነው። ዲስፕሌስመንት እንግዲህ ስንት ነው? 80 160 240 240 280 ይሄ የተሰጠን ዲስፕሌስመንት ነው። ታይሙ ደግሞ 20 40 60 80 100 እያለ በ20 ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። ኦኬ ሶ ግራፉ እንዴት ነው የሚሰራው? ግራፉ በዋይ ዳይሬክሽን ዲስፕሌስመንቱን እንጽፋለን፣ በኤክስ ዳይሬክሽን ደግሞ ታይም። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ቨርሰስ አናዘር ኳንቲቲ ጋር ግራፍ ሲሰራ ታይሙ ብዙ ጊዜ በማን ነው የሚቀመጠው? በኤክስ ዳይሬክሽን ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እንግዲህ ከዜሮ ተነስቶ እስከ 160 አይደለም እስከ 240 እስኪደርስ ድረስ እና ታይሙ ደግሞ እስከ 60 እስኪደርስ ድረስ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? ስሎፑ ቀጥ ያለ ነው እንደምታዩት።
ያ ማለት ዲስፕሌስመንት ኢንክሪዝ ሲያደርግ ታይምም አብሮ ኢንክሪዝ እያደረገ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ከ60 ይዞ እስከ 80 ድረስ ምኑ ዲስፕሌስመንቱ ምን ሆነ? ኮንስታንት ሆነ። 240 ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ከዛ በኋላስ ምን አደረገ? 280 ደረሰ። ከዛ በ100 ሰከንድ ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ 100 ሰከንድ ፈይቷል ማለት ነው ጠቅላላ። ኦኬ ስለዚህ ቼንጅን አሁን እዚህ ላይ ቼንጅን ኤስ ኦቨር ታይም ማለት ቪ ነው። አሁን በሁለቱ መካከል በ60 እና በ80 መካከል ይችን ብናሰላት 240 ሲቀነስ 240 ሲካፈል 80 ሲቀነስ 60 ብናደርገው ያ ማለት ቼንጅን ኤስ ኦቨር ቼንጅን ቲ ብለን ስፒዱን ብንፈልግ ዜሮ ነው የሚሆነው፣ ቻንጁ ዜሮ ስለሆነ። ያ ማለት እዚህ ፖይንት ላይ ምን ብሏል? ለ20 ሰከንድ ያክል ቆሟል ማለት ነው የኦብጀክት ወይም ይሄ በዲ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን ሊሰጠን ይችላል በግራፍ ማስቀመጥ። ሌላኛው ደግሞ the information in the table has been used to draw the graph. Note the axes of a graph have been carefully labeled to show the quantity and unit ይለናል። ኦኬ ሶ ታይም ኢን ሰከንድ በኤክስ ዳይሬክሽን ወይም አክሲስ ይቀመጣል። ዲስፕሌስመንት ኢን ሜትር በዋይ አክሲስ ይቀመጣል ማለት ነው። At first the graph is a straight line. ቅድም ሰዋራችሁ የነበረው ነገር ነው። በቃ ከዚህ ደቂቃ በኋላ ከዚህ ሰከንድ በኋላ ይሆናል ያልኳችሁ እስካሁን ያወራችሁን ነገር ነው እዚህ ላይ የሚያስቀምጠው ማለት ነው። So the next topic is calculating velocity. How to calculate velocity? From the displacement time graph, we can work out an object's velocity. That means velocity is gradient of displacement time graph. Okay, the gradient velocity ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ሲቀነስ ከዚህ እስከዚህ ያለው ማለት ነው። ያ ማለት gradient ሲል the slope ማለት ነው። ስሎፑ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ዲስፕሌስመንትን ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለውን ቬሎሲቲ ፈልጉ ብንባል በዚህ ግራፍ ላይ እንግዲህ የተሰመረችዋን ቬሎሲቲ ፈልጉ ብንባል ቬሎሲቲ ማለት ቼንጅን ኤስ ኦቨር ቼንጅን ቲ ነው። ከ10 ይዞ እስከ 50 ድረስ የፈጀው ሰከንድ አለ። እዚህ ላይ ደግሞ ከ200 እስከ 1000 ድረስ እንግዲህ ኦርደር ፔሩን ይዩት። ከ10 ኮማ 200 ያ ማለት 10 ሰከንድ 200 ምን ሜትር 50 ሰከንድ 1000 ሜትር ያ ማለት v is equal to 1000 ሲቀነስ 200 that is 800 ሲካፈል 50 ሲቀነስ ለ10 40 ማለት ነው። 800 ሲቀነስ 40 ስንት ነው? 200 ነው የሚሆነው። 800 ሲካፈል ለ40 80 ለ4 ማለት ነው 20 ማለት ነው። ሰው ስንት መጥቷል? 20 አመጥቶታል ማለት ነው። ያ ማለት 1000 ሲቀነስ 200 800 ነው። 50 ሲቀነስ 10 40 ነው። ሰው ስናካፍለው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የታክሲው ቬሎሲቲ ማለት ነው። ዲስታንስ ታይም ግራፍ እና ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍስ አሁን እዚህ ላይ ማን ይሰራል? ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ ነው የሰራን። ስለዚህ although the key features are same, there is one big difference between the distance time graph and displacement time graph. As a distance in a scalar quantity, it's only ምንድነው goes up and up ብቻ ነው የሚጓዘው በዲስታንስ ጊዜ። the distance never goes down ሊሄድ አይችልም ማለት ነው ዲስታንስ። However, displacement is a vector quantity. It can also go down. For example, if you walk 10 meters away from your friend heading north, then stop, you have traveled a distance of 10 meters. Your displacement is 10 meters north. However, if you then turn around and walk 6 kilometers back,
towards your friend, you will have traveled 60 meter, but your displacement will be ምን ይሆናል? only 4 ሜትር ኖርዝ ይሆናል ማለት ነው። 16 ሜትር ያህል ነው ዲስታንሱን ነው። 4 ሜትር ኖርዝ ካልን ደግሞ ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው። አሁን 16 ሜትር የሚለው ይሄንን ነው አጠቃላይ ዲስታንስ ታይም ግራፍ። 4 የሚለን ደግሞ በዚህ ሲገለጽ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ሄደ፣ ከዛ ኮንስታንት ነው፣ ከዛ ድሮፕ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ በዲስፕሌስመንት ጊዜ ግራፉ ድሮፕ ሊያደርግ ይችላል፣ በዲስታንስ ጊዜ ግን ድሮፕ ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ግራፉ ይህን ይመስላል። ሌላ ዲፍረንስ እኒ ዲስታንስ ታይም ግራፍ ግራዲያንቱ ምንድን ነው? ስፒድ ነው። ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ ግራዲያንቱ ምንድን ነው? ቬሎሲቲ ነው። ኔጌቲቭ ግራዲያንት አለ ወይ? በዲስታንስ ታይም ጊዜ የለም። በቬሎሲቲ ጊዜ ግን ምን አለ? ኔጌቲቭ ግራዲያንት አለ ማለት። ግራዲያንት ምን ላይ ፓርት ነው? ይህ ፓርት የዲስፕሌስመንት ነው። ይህ ፓርት ደግሞ ይሄ ቬሎሲቲ የኛው ዲስታንስ ማነው ስፒድ ነው ማለት ነው። So this means you can get a negative value from the gradient of a displacement time graph, but not from a distance time graph. This makes sense. If you think about it, you might get negative velocity of negative 4 meter per second, but negative dependence speed do not make any sense. Negative speed አሁን ምንም አይነት ሴንስ አይሰጥም በስፒድ ጊዜ። ቬሎሲቲ ጊዜ ግን ምኑን ይነግረናል? ዳይሬክሽኑን ይጠቁመናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እንግዲህ ዲስታንስ ታይም ግራፍን ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍን አይተናል። አሁን ደግሞ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ምን ይመስላል? Just as displacement time graph shows how far an object has moved, velocity time graph ደግሞ ምን ሾው ያደርገናል? its velocity change as it travels along. ኦኬ ለምሳሌ ግራፍ እንየው። የሆነች ካር ጉዞ ነው እንግዲህ የሆነች የመኪና ጉዞ ነው እንግዲህ የሚያሳየ ማለት ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ፎር ኤ ካር። እንደምታዩት ታይም ብዙ ጊዜ የሚጻፈው በኤክስ አክሲስ ነው። ሌሎች ኳንቲቲዎች ደግሞ በዋይ አክሲስ ይጻፋሉ። this is the velocity and this is the time. so እዚህ ላይ ምን አደረገች? ቬሎሲቲው ኢንክሪዝ እያደረገ ነው with time። ከዛ ቬሎሲቲ እዚህ ላይ ኮንስታንት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ድሮፕ አደረገ። ኦኬ ያ ማለት there is a change in velocity here አለ ማለት አክሰለሬት እያደረገ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሆነ ነው ደግሞ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ኮንስታንት ቬሎሲቲ ማለት ነው። አክሰለሬሽን ዜሮ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ድሮፕ አደረገ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ at the start the car was not moving እዚህ ላይ ሙቭ እያደረገ አልነበረም 0 ላይ ቬሎሲቲ ኢኒሻል 0 ታይም 0 ነበር ማለት ነው። a car accelerates at a steady rate during the first 10 seconds until it reaches a velocity of 50 meter per second እንግዲህ እስከ 15ኛው ሜትር ፐር ሰከንድ ድረስ ለ10 ሰከንድ ያክል አክሰለሬት አድርጓል። the graph is in a straight line ነው sloping upward አድርጓል። the car travel at 50 meter per second for 20 seconds እንግዲህ ከዚህ ተነስቶ እዚህ እስኪደርስ ድረስ እስከየት ድረስ ማለት ነው? እስከ እዚህ ድረስ የመጀመሪያው ከዚህ እስከዚህ አክሰለሬት አድርጓል ለ10 ደቂቃ ያክል ለሰከንድ ያክል። ከ10 እስከ ስንት ድረስ? እስከ 30 ድረስ ደግሞ ለ20 ሰከንድ ያክል አሁንም በኮንስታንት ቬሎሲቲ ተጉዟል። so the graph is horizontal ያ ማለት አክሰለሬሽኑ 0 ነው because change in v 0 ስለሆነ ማለት ነው። after 30 seconds the car decelerated rapidly decelerate አደረገ። so the graph slopes steeply down to a velocity of 0 ይለናል ማለት ነው። if the velocity time graph is a straight line the object ምን ሆነ? አክሰለሬት እያደረገ ነው። አክሰለሬሽን ኮንስታንት ነው ማለት ነው። so straight line ከሆነ the object's acceleration is constant and
we say that it is moving with a uniform acceleration እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ስትሬት ነው አይደል? በዩኒፎርም አክሰለሬሽን እየተጓዘ ነው። ከዛ እዚህ ላይ አክሰለሬሽኑ 0 ሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንስታንት ቬሎሲቲ ሆነ። ከዛ እዚህ ላይ ምን ሆነ? ዲሰለሬት አደረገ እንላለን ማለት ነው። ሶ ግራዲያንቱ የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ግራዲያንቱ ምንድነው? አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። So the next is calculating acceleration and displacement. አሁን በዚህ ይሄ ግራፍ እንዳለ አክሰለሬሽን እና ዲስፕሌስመንትን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? We can calculate two quantities from velocity time graph. The worked example shows how to do this. ለምሳሌ acceleration is the gradient of the velocity time graph. acceleration ማለት የግራዲያንቱ ነው፣ ይሄ acceleration ነው። ወይም እዚህ ላይ ስናየው የነበረው ይሄ acceleration of gradient። ኤሪያውስ ምንድነው? እዚህ ውስጥ ያለው አጠቃላይ ኤሪያው ምንድነው ይለናል። So displacement is the area under the velocity time graph ማለት ነው። በቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ላይ ያለው ኤሪያ ዲስፕሌስመንትን ይጠቁምልናል ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ግራፍ ላይ እንደምናየው how the velocity of a train changes as it sets off from the station. Calculate its initial acceleration. ኢኒሻል አክሰለሬሽኑን ምን በሉ ነው ፈልጉ ነው የሚለን። የተሰጠን ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ነው። ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ግራዲያንቱ ምንድነው? አክሰለሬሽን ነው። ኤሪያው ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ ኢኒሻሉን ፈልጉ ነው የተባለው። ኢኒሻል ምን? ኢኒሻል አክሰለሬሽን። ሶ ኢኒሻል ቬሎሲቲ እና ፋይናል ቬሎሲቲ እዚህ ላይ እንደምታዩት ከዚህ መረዳት እንችላለን። እንዴት አድርጎ ነው የሰራው? choose two points on the graph as before. Select a point that are far apart. Complete a right angle triangle የምታዩት። ከዛ በኋላስ calculate the change in velocity and time taken. change velocity እንግዲህ ከ25 ወደ 5 ይህች ላይ 25 አደረገ፣ ይችን 5 አደረገ። ኦኬ ቼንጁ ስንት ነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ። ታይሙ ደግሞ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ 125 ሰከንድ አደረገ ይችን። ከዛ እዚህ ላይ ስንት? 25 ሰከንድ። ቼንጁ ስንት መጣ? 10 ሰከንድ። ኦኬ ስለዚህ አክሰለሬሽን ግራዲያንት ግራፍ ስለሆነ 20 ሲካፈል ለ100 ልናደርገው ነው። 20 ሲካፈል ለ100 ስንት ሆነ? 0.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ይሄ ነው ማለት ነው። Calculate the distance traveled by a train during the first 30 seconds of its journey. ዲስታንሱን ፈልጉ ተባለ ደግሞ አሁን the first 300 ሰከንድ ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። so distance ማለት simply በቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ጊዜ ዲስፕሌስመንት ነው ኤሪያው። ባጭሩ ዲስፕሌስመንቱን ፈልጉ ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት ማለት የዚህ ኤሪያ ሲደመር የዚህ ኤሪያ ነው። የዚህ ኤሪያ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ትራያንግል ስለሆነ የትራያንግልን ሩል ተጠቅመን ካልኩሌት እናደርጋለን። 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄት በሚለው ቤዙ ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ 150 ነው። ሄቱ ማለት ከፍታው 30 ነው። ስለዚህ 1/2 30 ታይምስ 150 ሲደመር ከዚህ የዚህ ኤሪያ ይሄ ደግሞ ቤዝ ታይምስ ሄቱ የዚህ ከዚህ እስከዚህ ከ150 እስከ 300 150 ነው ሲባዛ በ30 ማለት ነው። ኦኬ አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን። እንደምታዩት ነው ዲስፕሌስመንት ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል ፕላስ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል። ኤሪያ ኦፍ ትራያንግል ማለት 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄት ነው። ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ደግሞ ቤዝ ታይምስ ሄት ነው። ስለዚህ ያልኳችሁ ነው ፋይናሊ 6750 ሜትር ያክል ምን አለው ማለት ነው ዲስታንስ አለው ወይም ሸፍኗል ማለት ነው። ሶ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ዲስታንስ ታይም፣ ዲስፕሌስመንት ታይም፣ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍን ምን ብለናል አይተናል ማለት ነው። ግራዲያንት ኦፍ ዲስታንስ ታይም ግራፍ ምን ይወክላል? ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ ቬሎሲቲን ሲወክልልን፣ ዲስታንስ ታይም ግራፍ ከሆነ ደግሞ ምን ይወክልናል? ስፒድን። ግራዲያንት ኦፍ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አክሰለሬሽን ሲወክልልን፣ ኤሪያው ደግሞ ምን ይወክልናል? ዲስፕሌስመንትን። ኦኬ አክሰለሬሽን ኢዝ ዲፋይንድ አዝ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ነው። ኤስአይ ዩኒቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። እንግዲህ the next topic is equation of uniformly accelerated motion የሚል ነገር እናያለን። so
Acceleration is the rate of change of velocity. Now this can be written as acceleration, average acceleration is equal to change in velocity over time taken. If the acceleration is uniform, that means if there is no change in acceleration, then the average acceleration is the same as the acceleration during any time, any given time. ዩኒፎርም ነው ተተባለ የትኛውም ታይም ላይ ዩኒፎርም ነው ማለት ነው። So we could rewrite that equation acceleration change in velocity over time, but only if the acceleration is constant ከሆነ ነው። To calculate the change in velocity, we could use the equation below. Change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. በሲምፕል final velocity በv represent እናደርጋለን፣ ኢኒሻሉን በu። So final የኢኒሻል ነው። አክሰለሬሽን ማለት እንግዲህ change in velocity over time ነው። ኦኬ የፋይናል የኢኒሻል ኦቨር ታይም። ስለዚህ v ማለት ነው u + at ያደረግ ነው። ከዛ አመጣን ክሪክሮስ እናደርገውን at + u = v አይደለ? ስለዚህ ኢኩዌሽን 1 አልናት። For example, if a car travel 8 meters per second and accelerate with a uniform acceleration of 2 meters per second square for 6 seconds, its final velocity will be ይህን ኢኩዌሽን ተጠቅመን እንግዲህ ፋይናሉ ማለት v = u + at ነው። u ስንት ተሰጥቷል? 8 አክሰለሬሽን 2 ታይም 6 ተክተን 20 ሜትር ፐር ሰከንድ አደረግነው ፋይናሉ። ኦኬ so this equation often refers to as the first equation of uniform accelerated motion እንለዋለን። there are 4 more ሌሎች ኢኩዌሽኖች አሉ። the second equation comes from the definition of velocity. velocity ምንድነው? rate of change of displacement ነው። ያ ማለት average velocity is equal to displacement over time. አዩ average velocity ማለት እንግዲህ የሁለት ቬሎሲቲዎች የኢኒሻል እና የፋይናል ቬሎሲቲ ሲካፈሉ ለአቬሬጁ ማለት ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ፋይናል ቬሎሲቲ ዲቫይድ ባይ 2 አድርገን የምናመጣው ማለት ነው። ሶ ይህ አቬሬጅ ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦቨር 2 አንድ አቬሬጅ ነው። ሁለተኛ አቬሬጅ ደግሞ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ነው። ሲምቦሊካሊ u plus v that is the initial velocity plus final velocity divided by 2 is equals to s over t. okay ስለዚህ s displacement, v final velocity, u initial velocity, t time ነው። ከዛ ፋይናሊ ምን ይመጣልናል? s ን እናውጣው እስኪ ከዛ s ን እናውጣት። ኦኬ s is equals to ብለን ይሄን ክሪክሮስ t ነው ወደዛ ስንወስዳት ምን ይመጣልናል? s is equals to 1 over 2 u plus v times t ሌላኛ ኢኩዌሽን ነው። ሶ ሁለት ኢኩዌሽኖች አወጣን፣ ኢኩዌሽን 1 እና ኢኩዌሽን 2። ኦኬ ስለዚህ notice that some equations only use 5 quantities ያ ማለት s u v at. the first one is missing s, the second one ደግሞ acceleration ሚስ አድርጓል። ሰከንድ ላይ acceleration የለም፣ እዚህ ላይ s የለም። ስለዚህ 3 remaining equation are each missing one of the ምን ይለናል of the remaining quantity. so they are derived from the two above. ከዛ ምን እናደርጋቸዋለን? ሌላ ኢኩዌሽን v ማለት የመጀመሪያችን ይሄ ነው፣ ሁለተኛችን ይሄ ነው፣ ሶስተኛችን ደግሞ v ሳይኖር ሲቀር ይሄንን አመጣን በመተካካት ማለት ነው እንግዲህ። ከዛስ አራተኛ ኢኩዌሽን አለን v square is equal to u square plus twice of s, s is equal to vt minus 1 over 2 h square. ምን እያደረግን ነው የምናመጣው ከዚህ በኋላ? እየተካካን ማለት ነው። እየተካካን ለምሳሌ በv ፈንታ እዚህ ላይ v ታያችኋል። በv ፈንታ u plus at ን እዚህ ስንተካ ልክ እንደዛ እያደረግን እየተተካካን ስንት አመጣን? 5 አይነት ኢኩዌሽኖችን አመጣናል ማለት ነው። ስለዚህ s ሳይኖር ሲቀር ይሄን ኢኩዌሽን፣ አክሰለሬሽን ሳይኖር ሲቀር ይሄን ኢኩዌሽን፣ v ሳይኖር ሲቀር ይሄን ኢኩዌሽን፣ t ሳይኖር ሲቀር ይሄን ኢኩዌሽን and u ሳይኖር ሲቀር ይሄን ኢኩዌሽን ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ
So using the equations, these equations can be used to solve a range of problems regarding the motion of acceleration object. There are lots of terms to use, and so to avoid confusion, it's often a good idea to draw a quick table like ልክ እንደዚህ አይነት quick table እናወጣለን። ከዛ መረጃዎችን እዚህ እናስገባና በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የሆነ ችታህ አለ። የችታህ ስፒድ 120 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው። ከዛ ችታህ አክሰለሬት ያደረገው 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር for 5 ሰከንድ ቢሆን if its final velocity 24 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን determine the initial velocity። አሁን አምስቱን እናወጣለን። s አልተሰጠም፣ u የሚፈለገው ነው፣ v ተሰጥቷል፣ a ተሰጥቷል፣ t ተሰጥቷል። ስለዚህ s ሳይኖር u እንዴት እንፈልጋለን? ከአምስቱ ፎርሙላዎች አንዱን እንወጣለን። s ሳይኖር የተጠቀምነው ፎርሙላ s ሳይኖር ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን የምታዩትን ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። 9 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ኢኒሻሉ። ስለዚህ ሌሎች ኤግዛምፕሎችንም በዚህ መሰረት እንሰራለን። ቴብል እናዘጋጃለን፣ የተሰጠውን እናወጣለን፣ የሚፈለገውንም እናወጣለን። ከዛ ከአምስቶቹ አንዱን ፎርሙላ ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ። ኦኬ አሁን እዚህ ለምሳሌ ኤስ ተሰጥቷል፣ ዩ ተሰጥቷል፣ ቪ ተፈላጊ ነው፣ ኤ ተሰጥቷል፣ ቲ ተሰጥቷል። ስለዚህ የቱን ፎርሙላ ተጠቀምን? እዚህ ለምሳሌ ቪን ስንፈልግ ዩ8ን ተጠቅመን ማግኘት ችለናል እዚህ ላይ። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ቪቲ ግራፍ for s is equal to ut plus 1 over t square። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ታይፒካል ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አለ። u ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ያለ፣ ፋይናል ቬሎሲቲያችን ያለ፣ ታይም ከዚህ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። ሶ ዲስታንስ is equal to or displacement is equal to ut plus 1 over 2 t square ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ ተጓዘ። ኤሪያው ማለት እዚህ ውስጥ ያለ ክፍል ማለት ነው፣ ወይም ይሄ ማለት ነው ኤሪያው ማለት። የኤሪያ ምንድነው? ሲምፕሊ ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ይህን ኤሪያ ለመስራት ለስንት ከፈል ነው? ለሁለት ትራያንግል እና ሬክታንግል እናወጣለታለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ኤሪያ 1 over 2 ቤዝ ታይምስ ሄድ ስለሆነ 1 over 2 ቤዙ ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ታይም ነው። ኤሪያውስ ሄይቱ ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው፣ ወይም ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 2 t ታይምስ ቼንጅን u እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ታይም አለን ታይምስ ቼንጅን u እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለናል? the area of the triangle is given by area of triangle ማለት 1 over 2 ቼንጅን u ታይምስ t ነው። 1 over 2 ቼንጅን u ከዚህ እስከዚህ ቼንጅን u v minus u ታይምስ t ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ from the equation 1 v is equal to u plus at ነው። እንደዚህ የሚል ኢኩዌሽን አለን እንግዲህ። ኢኩዌሽን 1 ማለት ከአምስቶቹ ኢኩዌሽን አንዱ ማለት ነው። so if follows v minus u is equals to at የሚል ፎርሙላ እናወጣለን። ይሄን ወደዚህ ስንወስደው ኦኬ and so the area can be expressed as ምን ብለን ኤክስፕረስ እናደርገዋለን? 1 over 2 at times t v minus u ነው እንግዲህ at ያልነው። at ያልናት እዚህ ላይ v minus u at ነች። at ን እዚህ ውስጥ አስገባናት። ያ ማለት 1 over 2 at ወይም 1 over 2 at ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ሲባዛ t times t ስኩዌር ስለሆነ።
So the total area is given by total area ማለት እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለው ዲስፕሌስመንቱ ማለት ነው። ቱ ኤሪያዎች ተደምረው ነው። ቱ ኤሪያዎች ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? ይሄ 80 መጣልን 80 ስኩዌር ማለት ነው። የምኑ የትራያንግሉ and የዚህኛውስ ዩቲ እንዴት አለ ነው? እንግዲህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዩ ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ዩ ነው። ከዚህ እስከዚህ ቲ ነው። አንደኛው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ዩ፣ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ቪ አይደል? ስለዚህ ዩ ታይምስ ቲ ዩቲ ማለት ነው። ፕላስ የትራያንግሉ 1/2 ኤት ስኩዌር። ስለዚህ s ዩቲ ፕላስ 1/2 ኤት ስኩዌር የመጣ ለዚህ ነው ማለት ነው። ኔክስት ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ። As suppose velocity and acceleration are vector quantity, their direction are very important. If the velocity is in the same direction as the acceleration, then both could be considered to be positive. ሁለቱም በአንድ አይነት ዳይሬክሽን ከሆኑ ፖዚቲቭ ብለን እንወስዳለን። However, if there is an opposite direction, then one must be negative. ሁለቱም አክሰለሬሽን ቬሎሲቲን በአንድ አቅጣጫ ከሆኑ we call it positive. and በተቃራኒ ከሆኑ ደግሞ አንዱ ኔጌቲቭ ሊሆን ግድ ይለዋል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው አሁን እዚህ ላይ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ይለናል። 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደዚህ፣ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ደግሞ ወደዚህ። ስለዚህ አንደኛው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቬሎሲቲው ወደ ሌፍት ስለሆነ ኔጌቲቭ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ እዚህ ላይ ደግሞ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቱ ዘ ራይት። ስለዚህ አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እሱን ነው የሚለን ይሄ ነገር። ስለዚህ as an example 2.21 ላይ የታለ 2.21 ፊገር 2.21 እዚህ ላይ እንደምናየው shows a car approaches a set of traffic light. ስለዚህ if a car has to stop, its velocity is in one direction but the acceleration is in opposite direction. This would give us a velocity of 10 meter per second and acceleration of -3 meter per second square. ምን ማለት መሰላችሁ? ይሄ እዚህ ላይ ትራፊክ አለ፣ ትራፊክ ላይት አለ። በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር እየተጓዘ ያለ። ሊቆም ስለሆነ በ3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስፒዱን ዲሰሌሬት ማድረግ አለበት። ያ ማለት ዲሰሌሬት አደረገ ማለት ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ነው። ኔጌቲቭ ከሆነ ወደዚህ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ መኪናው በሚጓዝበት ተቃራኒ አቅጣጫ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፖዚቲቭ የኔጌቲቭ ያልነው ለዛ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ደግሞ ሌሎች ኤግዛምፕል ተሰጥተዋል። ከዛ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቴብል እናዘጋጃለን። 5ቱ ኳንቲቲዎች አሉ፣ ጊቭን እናወጣላቸዋለን። ከዛ ለምሳሌ እዚህ ላይ ኤስ አልተሰጠም፣ የምንፈልገው ቪያችንን ነው። ኤስ ሳይሰጥ ቪ እንደ ካልኩሌት እናደርጋለን። በዚህ ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌት አድርገን አሁን እዚህ ተተሰጠን ኤግዛምፕል ኢኩዌሽን ተጠቅመን የምንፈልገውን ቫልዩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በአጭር ጊዜ። ሶ የመጀመሪያው መስፈርት ምን ማውጣት ነው? ይሄን ቴብል እንዋጣና ሪኳየርዱን እዚያው ላይ በጥያቄ ምልክት የተሰጡትን ያልተሰጠውን አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው የምንፈልገውን ቫልዩ። እሺ ስለዚህ ኔጌቲቭ ቫልዩ መጣ ማለት ወይ ዳይሬክሽን ቀይሯል። ለምሳሌ አክሰለሬሽን ኢዝ -2 ሜትር ፐር ሰከንድ ይላል እዚህ ላይ። ኔጌቲቭ የሆነ ለምንድን ነው? ለምሳሌ as we have decided that the positive direction is up to a slope። አሁን ካልኩሌት አድርገን ኔጌቲቭ ካመጣ እዚህ ላይ 2 ነው የመጣ። ኔጌቲቭ የምንለው ለምንድን ነው? ዳይሬክሽኑን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው ባጭሩ። አክሰለሬሽን ብቻ አይደለም ቬሎሲቲንም ኔጌቲቭ ልንጠቀም እንችላለን። ነገር ግን በዲስታንስ እና በስፒድ ጊዜ ኔጌቲቭ ብሎ ነገር የለም። ኤኒሃው እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ የሚለው ቶፒክ እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ኦር ፖዚቲቭ የሚለው የሚያገለግል ለአክሰለሬሽን፣ ለቬሎሲቲ እና ለዲስፕሌስመንት ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ለዲስታንስ እና ለስፒድ
ኔጌቲቭ ብሎ ነገር የለም ማለት ነው። because ኔጌቲቭ ዲስታንስ የለም። ኦኬ ሌላኛው ቶፒክ ፍሪ ፋል። ፍሪ ፋል እንግዲህ ከማን ጋር ይገናኛል? ከግራቪቲ ጋር ይገናኛል። ፍሪ ፋል አንድን ኦብጀክት ወደ መሬት የመሳብ ቴንዳንሲ። ፍሪ ፋል is a kind of motion where acceleration of a body is just due to the acceleration due to gravity ይለናል። okay for this it takes place we must assume that air resistance or drag is not acting on a body, on the object. For most example, we are going to look at this as a fair assumption. Air resistance only plays an important role if the object is moving quite faster or has a very large surface area. ስለዚህ አሁን ፍሪ ፋል ላይ ኤር ሬዚስታንስ አለ ወይም ድራግ ፎርስ እንለዋለን። እሱ ለምሳሌ እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ ያለውን ነገር ኦኬ ፓራሹት ነው የሚባለው ወይም ጃንጥላ የምንለው ማለት ነው። አሁን ይሄ ወደ መሬት በከፍተኛ ሁኔታ ሊሳብ አይችልም፣ ምክንያቱም አየር አለ፣ ድራግ ፎርስ አለ እዚህ ጋር። ፍሪ ፋል የምንለው ግን ይህ አይነት ፎርስ ሳይኖር ድራግ ፎርስ ሳይኖር ኤር ሬዚስታንስ ነጅብል ተደርጎ የሚታይ ፋሊንግ ነው ፍሪ ፋል የምንለው። ለምሳሌ በ1590 አካባቢ ጋሊሌዮ ጋሊሊ ምን አደረገ? it is side a climb up of leaning tower of Pisa ምናምን ነገር ይላል። እዚህ ሌላ ታሪክ ነው ያለው። ግን ጋሊሌዮ ጋሊሊ ምንድነው ያደረገ? ሁለት ነገሮች ምንም አይነት የአየር ሬዚስታንስ በሌለበት ምንም አይነት የአየር እንቅስቃሴ በሌለበት የሆነ ፌዘርን ላባን በለው እና ትልቅ ድንጋይን እኩል ሲጥለው እኩል ነው ያረፈው። ያ ማለት ምንም አይነት ሬዚስታንስ ከሌለ ሁሉም ነገር ወደ መሬት እኩል ፍጥነት ይሳባል ነው የሚለን። So Galileo had realized that all objects drop on the earth accelerate at the same rate ነው የሚለው። እንግዲህ በተመሳሳይ ፍጥነት ነው የሚጓዘው። It is only air resistance that slows them down. So ብዙ ነገሮችን ወደ መሬት ስንጥል ቀለል ያሉ ነገሮች ቶሎ መሬት አይደርሱም፣ ከባዱ ነገር ቶሎ መሬት ይደርሳል። ያ ምንድነው? ኤር ሬዚስታንስ ወይም ድራግ ፎርስ ስላለ እንጂ ኤር ሬዚስታንስ እና ድራግ ፎርስ በሌለበት ቦታ ግን ማንኛውም ኦብጀክት ወደ መሬት በኩል ሬት ይሳባል ይለናል እንግዲህ ጋሊሌዮ። ኦኬ ስለዚህ ፍሪ ፋል የሚለን ያንን ነው። በፍሪ ፋል ጊዜ ልዩነቱ ከሌላው እስካሁን ስንጠቀመው የቆየነው ኢኩዌሽን እንዳለ ሆኖ በፍሪ ፋል ጊዜ አክሰለሬሽን ወደ ማን ይቀየራል? ወደ ግራቪቲ ይቀየራል። that is 9.81 እንጠቀማለን ማለት ነው አክሰለሬሽን። ያ ነው ልዩነቱ። ለምሳሌ we don't know the final velocity of a ball, so we must use equation 3 ይለናል። ከየት ነው የመጣ ኢኩዌሽን? so ምንን አናቅም ነው የሚለን? v የለም፣ ፋይናል ቬሎሲቲን አናቅም። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ካልታወቀ ምን እንጠቀማለን? ይህን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the ball was dropped so the equation because ይህ ዜሮ ነው ይለናል። so እነዚህ ነገሮች ከየት ነው የመጡ ነው ይሄ ኢኩዌሽን? ለምሳሌ imagine a ball dropped from a height of 4 meter 4 ሜትር ላይ የሆነ ኳስ ድሮፕ ቢያደርግ፣ ስለዚህ የተነሳበት 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ላይ ነው ማለት ነው። 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢኒሻሉ ከሆነ ይሄ 0 ይሆናል። ስለዚህ ኢኩዌሽናችን s ማለት 1/2 at ብቻ ሆነ ማለት ነው፣ at ስኩዌር። ይሄን ደግሞ ወደ ግራቪቲ እንቀይረውና 1/2 gt ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሪአሬንጅ እናደርግና የምንፈልገው ታይሙን ነው። so this can rearrange as t is equal to under radical 2s over a ከግራቪቲ ጋር እኩል ናት ወይም g ነች ማለት ነው። so እንተካለን 2 ታይምስ ይችቱ ኤሳችን 4 ሜትር ስለሆነ ኦቨር 9.81 0.9 ሰከንድ ይፈጃል ማለት ነው። ስለዚህ ከ4 ሜትር ድሮፕ ለማድረግ ይሄን ኦብጀክት ከ4 ሜትር ከፍታ ላይ ማለት ነው ምን ያህል ፈይቷል? 0.9 ሰከንድ ፈይቷል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ኤሳችን 4 ሜትር ዩአችን 0 ነው።
ምክንያቱም ከሆነ ከፍታ ከ4 ሜትር ላይ ድሮፕ ሊያደርግ ስለሆነ ኢኒሻሉ 0 ነው። ቪያችን አይታወቅም። አሁን ፋይናላችን በስንት እንደደረሰ ግራቪቲ ወይም አክሰለሬሽን አለን፣ ታይም ተሰጠን። ሶ ቪን እንዴት አድርገን እንፈልገው? ይህን ኢኩዌሽን ተጠቅመን እንፈልጋለን። ቪ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ስኩዌር ፕላስ ትዋይስ ኦፍ ኤኤስ ሁሉም አሉና፣ ስለዚህ ስንት መጣ? 8.9 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይህን ኢኩዌሽን ተጠቅመን 8.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል ስፒድ ነበረው ማለት ነው። እንግዲህ ኦኬ፣ እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ነገር የሚጠቅማችሁ the acceleration due to gravity varies all over the globe። እንግዲህ በምድራችን ላይ ያለው አክሰለሬሽን አቬሬጁ 9.81 ነው ብለናል፣ ግን ከቦታ ቦታ ይለያያል። ሲ ሌቭል ኢት ሬንጅስ ቢትዊን ከ9.79 እስከ 9.83 ድረስ ቫሪ ያደርጋል። የዚህን አቬሬጅ ግን ብንወስደው ስንት ይመጣል? 9.81 ይመጣል ማለት ነው። አቬሬጁ ማለት ይሄ ቁጥር ነው። 9.8065 ሲጠጋጋ 9.8 6 ወደ ሲጠጋጋ እንድትሆንና 9.81 የምንለው ለዛ ነው እንጂ ኦልዌይስ ከቦታ ቦታ ሁሌም 9.81 ነው ማለት አይደለም። ይሄው 79 ድረስ ይሆናል፣ 83 ድረስ ይሆናል ማለት ነው። ከቦታ ቦታ ምን ይሆናል? ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ነው የሚለን እንግዲህ አምስቱን ኢኩዌሽኖች እየቀያየር ጊቭናችንን መሰረት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። የምንፈልገውን ነገር ታይሙን ሊሆን ይችላል፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ፣ ፋይናል ቬሎሲቲ ሊሆን ይችላል፣ አክሰለሬሽኑን ሊሆን ይችላል። ፍሪ ፋል ከሆነ ደግሞ ምን እንቀይራለን? አክሰለሬሽን ወደ ምን ይቀየራል? አክሰለሬሽናችን ወደ ግራቪቲ ይቀየራል ማለት ነው። that is the difference። ስለዚህ ሌላኛ ቶፒክ እንገባለን። ሪላቲቭ ቬሎሲቲ ኢን ዋን ዳይሜንሽን። ሪላቲቭ ቬሎሲቲ ማለት ነው it is all relative። ስለ ሪላቲቪቲ ልንዋራ ነው እዚህ ደግሞ። so whenever we take measurements of displacement the answer we give is always relative. One house might be 1.5 kilometers away from another or one object might be a certain distance from another። እንግዲህ አንዱን ቦታ ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ነው ስንል ከየት አንፃር? ለምሳሌ የኔ ቤት 5 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያለው ከምን ተጀምሮ። ስለዚህ ሪፈረንስ ፍሬም ያስፈልገኛል ወይ መነሻ ቦታ። ይሄው ሪፈረንስ ፍሬም is called reference point ይባላል። ስለዚህ all things are ምንድነው የሚለው all is relative የሚለው ለዛ ነው። ሜዠርመንት ስንለካ ይሄን ያህል ሜትር ነው ስንል ከየት እስከ የት መነሻችን የሚል ነገር ያስቀምጥልናል ማለት። ስለዚህ all things are relative ነው የሚለን እዚህ ላይ እንግዲህ ወደ ዋናው ሐሳባችን ሪላቲቭ ቬሎሲቲ ስለሆነ ሪላቲቭ ቬሎሲቲን ስንዋራ as a velocity is always measured from a reference frame, this means a velocity is always relative. However, you record the velocity of an object, the value of its velocity is relative to the other frame of reference of or another object ማለት ነው። So velocity is usually measured from the earth's frame of reference. An object is said to be zero velocity if it is not moving relative to the earth። አሁን ከመሬት አንፃር ነው እንግዲህ ሪላቲቪቲ ስንል የሆነ ኦብጀክት ረፍታ ላይ ነው ብለን 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ስንል ሪላቲቪቱ ከማን ጋር? ከመሬት ጋር። ነገር ግን ከሌላ ፕላኔት ጋር ሪላቲቭ ብናደርገው ለምሳሌ ከማርስ ጋር ብናየው መሬት እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ ያው ኦብጀክትም አብሮ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት። ለምሳሌ እኔ ቁጭ ብያለሁ፣ ቬሎሲቲ 0 ነው። ከማን አንፃር? ከመሬት አንፃር። ከሌላ ፕላኔት አንፃር ግን ሙቭ እያደረኩ ነው፣ አብሬ መሬት ጋር ሙቭ እያደረኩ ስለሆነ። ስለዚህ equally 30 meter per second is usually mean that 30 meter per second relative to the earth ማለት ነው። However, we are often measure the velocity from the frame of reference of another observer who is moving at a steady speed ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪላቲቪቲን ስንዋራ ሪፈረንስ ፍሬም ያስፈልጋል ወይም ፖይንት ኦፍ ሪፈረንስ ያስፈልገናል ማለት ነው።
አሁን ለምሳሌ የሚሄድ መኪና አለ እኔ ደግሞ መኪናው ላይ ቁጭ ብያለሁ ውስጥ። ስለዚህ የኔ ቬሎሲቲ ምንድነው? 0 ነው። 0 የሚሆን ከምኑ ሪላቲቪቲ ነው? ከመሬት ወይስ ከመኪናው? ከመኪናው ካልሆነ በስተቀር 0 ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም መኪናው ከመሬት አንፃር ከወሰድነው መኪናው እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ እኔም እየተንቀሳቀስኩ ነው። የሆነ መኪና አሁን እንግዲህ በጣም ግልጽ እንዲሆንላችሁ ላድርግ። የሆነ መኪና በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ ነው። እኔ ደግሞ መኪናው ውስጥ ተቀምጫለሁ። ወይም ሹፌሩን እንውሰድ። ሹፌሩ አንድ ቦታ ላይ ተቀምጧል። የሹፌሩ ስፒድ ስንት ነው? 0 ነው። ሪላቲቭ ቱ ዋት? ሪላቲቭ ቱ ዘ ካር ወይም ዘ ባስ። ነገር ግን ሪላቲቭ ቱ ዘ እርዝ ካልን ግን የሰውየው ስፒድ ማለት የመኪናው ስፒድ ነው። ምክንያቱም መኪናው ጋር እኩል እየሄደ ስለሆነ ማለት ነው። እሱን መረዳት አለባችሁ። ሶ ቱ ካልኩሌት ሪላቲቭ ቬሎሲቲ ቢትዊን ሙቪንግ ኦብጀክትስ ዊ ካን ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ ኢኩዌሽን። ሶ ቪ ሪላቲቭ ኦፍ ኤቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪኤ ማይነስ ቪቢ ነው የሚባለው። ዘ ሪላቲቭ ቬሎሲቲ ኤ ቱ ቢ ከሆነ ኤ ሲቀነስ ቢ፣ ዘ ሪላቲቭ ቬሎሲቲ ቱ ቢ ኤ ተሆነ ደግሞ ቢ ኤ ተሆነ ከቢ ሲቀነስ ኤ ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ for example the relative velocity of two train on parallel track, one track is heading north 30 meter per second, the other ደግሞ b በሳውዝ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ in terms of vector we could say that velocity of A 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ኖርዝ፣ velocity of B 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ሳውዝ። ይህ ትሬን A ነው፣ ይህ ትሬን B ነው። ሶ በተቃራኒ አቅጣጫ ነው የሚጓዙት። ሪላቲቭን ልንፈልግ ነው እንግዲህ። ሪላቲቭ ቬሎሲቲ ኦፍ AB ከተባለ የኤ ሲቀነስ B ነው። 30 ሲቀነስ ያ። ለምን ነው ሲቀነስ ያለ? አንደኛው ኔጌቲቭ ነው፣ ምክንያቱም በተቃራኒ አቅጣጫ ስለሆነ ያለ። ስለዚህ 50 ሆነ ማለት ነው ሪላቲቪቲያቸው። ኦኬ ይህን አትሌት ይዩት። አንደኛው በ7 ይጓዛል፣ አንደኛው ደግሞ በስንት ይጓዛል? በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይጓዛል ማለት ነው። ሶ ሪላቲቪቲ አሁን 2 እና 1 አለ። ሪላቲቭ ቪ ሪላቲቭ ኦፍ 1 2 ከተባለ ከ1 ሲቀነስ 2 ነው። ያ ማለት 7 ሲቀነስ 5 which is equals to 5 ሲቀነስ 7 1 ሲቀነስ 2 ስለሆነ ማለት ነው። ቪ ሪላቲቭ 1 2 ማለት v1 ማይነስ v2። v1 ስንት ነው? 5 ነው። v2 7 ነው። v1 5 ነው፣ v2 7 ነው። ስለዚህ ሪላቲቭ ስንት መጣ ማለት ነው? ኔጌቲቭ 2 ሆኗል ማለት ነው። ያ ማለት 2 ሜትር ምን ብሏል ማለት ነው? ዘግይቷል ማለት ነው። ከዛኛው ይልቅ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ እየዘገየ ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ቢሆንስ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ቀድሞት ሄዷል ማለት ነው። እንግዲህ ሪላቲቪቲ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ ጋይስ የዛሬው ትምህርት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። የሁለተኛው ዩኒት which is motion in straight line። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ እና በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አሳስባለሁ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑልኝ።